सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुम देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज किसान अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई अज दी सब तो वड्डी खबर दे नाल। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मामले च दखल दिता है। इस समय दी सब तो वड्डी खबर है किसान अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई मामले दे हल दे लई कमेटी बनाउण दा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के वलों दिता गया। पहला दिन सी सुनवाई दा, जिहड़ियां वख-वख पटिशनस दाखिल कीतियां गईयां पाईयां गईयां सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई ते सुप्रीम कोर्ट देश की सब तो वड्डी अदालत ने इस पूरे मामले दे विच सारियां धिरां नूं शामिल करके कमेटी बनाउण दा प्रस्ताव दिता है। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उन्होंने कहा कि कौमी मुद्दे नूं सहमति दे नाल सुलझाउण दी जरूरत है। केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार इन्हां नूं भी नोटिस सुप्रीम कोर्ट के वलों जारी कर दिता गया है ते कल यानी कि वीरवार नूं एक बार मुड़ तो सुप्रीम कोर्ट दे विच इस पूरे मुद्दे उत्ते सुनवाई होएगी तां सारियां धिरां नूं शामिल करके कमेटी का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वलों अज दी सुनवाई दे विच जिक्र किया गया तां एक प्रस्ताव कमेटी का सुप्रीम कोर्ट के वलों रखा गया। देश की सब तो वड्डी अदालत दे विच पूरा मामला जो इस समय धरने प्रदर्शन किसान अंदोलन देश की राजधानी दी हद्दां दे उत्ते बॉर्डर दे उत्ते इस समय पिछले 21 दिनों तो जारी है तां सारियां धिरां नूं शामिल करके कमेटी बनाउण दा इस समय देश की सब तो वड्डी अदालत जिक्र कर रही है। अहम पॉइंट्स की ने एक पॉइंट तुहाडे टीवी स्क्रीन के उत्ते इस समय जानना भी जरूरी। किसान अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई अज दी सब तो वड्डी खबर है। इस समय दी सुप्रीम कोर्ट मामले दे विच दखल दे रही है। सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई है ते अगे आई है सुप्रीम कोर्ट देश की सब तो वड्डी अदालत मामले दे हल दे लई कमेटी बनाउण दा प्रस्ताव दिता है। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कहा गया कि सारियां धिरां नूं शामिल किया जाए। सारियां धिरां दा मतलब साफ है, केंद्र की सरकार, किसान ते दूजे पासे क्योंकि पंजाब दे नाल जुड़िया होया, हरियाणा दे नाल जुड़िया होया है तो लाजमी तौर पे ओ धिरां नूं भी सुप्रीम कोर्ट के वलों कहा जा रहा है कि ठीक है तुसी कमेटी बनाओ ते यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के वलों रखा गया सारियां धिरां नूं शामिल करके कमेटी बनाउण दा। दूजे पासे यह भी सुप्रीम कोर्ट के वलों टिप्पणी की गई कि कौमी मुद्दे जिहड़े नैशनल इशूज होंदे ने उन्हां नूं सहमति दे नाल सुलझाउण दी जरूरत हुंदी है। केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार तिन्हां सरकारां नूं नोटिस भी जारी किया गया। कल एक बार मुड़ तो सुनवाई होवेगी। सीधा रुख करते हैं दिल्ली का। मेरे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं पंकज कपाही। पंकज, दिन की सब तो वड्डी खबर सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला कमेटी का प्रस्ताव तुहाडे कोल इस समय की कोई जानकारी? पंकज बिल्कुल गौरव, क्योंकि पिछले 12 दिनों तो जिस तरीके दे नाल किसान दिल्ली के वख-वख बॉर्डर के उत्ते बैठे हुए हैं, इस मुतलक 3 पटिशनां जिहड़ियां ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोल पहुंचियां सी और इस पूरे मामले दे विच सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस ने इशारा किया है कि कमेटी बननी चाहिए है। कमेटी इस करके भी बननी चाहिए है ताकि इस मसले का हल जल्द तो जल्द निकल सके। और इस याचिकाकर्ता वालों ये भी कहा गया सीगा कि केंद्र सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, केंद्र सरकार के यतन जिहड़े ने वो काफ़ी नहीं ने और इसे वजह करके हुण सुप्रीम कोर्ट वालों कल मामले दे विच दोबारा सुनवाई होएगी। कल एक बार फिर तो सुप्रीम कोर्ट दे विच दोबारा सुनवाई होएगी और इस दे विच ये भी कहा गया है कि किसान अपने जथेबंदियां दे नुमाइंदे देन, केंद्र सरकार अपनी जथेबंदियां दे नुमाइंदे देन और दूजे पासे पंजाब सरकार के भी नुमाइंदे जिहड़े ने होण, एक कमेटी बने और इस मसले का जल्द तो जल्द हल निकले। और इसे वजह करके सुप्रीम कोर्ट ने हुण दखल दी है तां अजिहे च किस तरीके दे नाल कल सुनवाई होएगी। कल काफ़ी अहम दिन रहने वाला है, लेकिन अज दे दिन दी सुप्रीम कोर्ट दे विच सब तो अहम सुनवाई इस करके भी है क्योंकि किसान जिहड़े ने वो कह रहे हैं जदों गलबात का सिलसिला टुट चुका है, जदों केंद्र सरकार ये कह रही है कि असी 3 कानून रद्द नहीं करांगे, किसान कह रहे हैं कि मीटिंग उदों ही करांगे जदों 3 कानून रद्द का प्रपोजल आएगा। तो गलबात का सिलसिला जिहड़ा 8 तरीक नूं टुटिया सीगा उसे दे मद्देनज़र ये सब तो अहम खबर है कि दोबारा गलबात शुरू होएगी। सुप्रीम कोर्ट के दखल तो बाद दोबारा जिहड़ी है इस पूरे मामले नूं लैके गलबात शुरू होएगी। ये काफ़ी अहम है और कल मामले की सुनवाई एक बार फिर तो रहने वाली है और केंद्र सरकार नूं, पंजाब सरकार नूं जिहड़ा नोटिस बकायदा तौर पर भेजा गया। गौरव, साडे सहयोगी सीनियर सहयोगी ने विजयपाल बराड़ो भी जुड़ चुके हैं, उन्होंने भी रुख करांगे। पर पंकज एक चीज समझनी चाहना है, ये पूरी सुनवाई कमेटी जो भी प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के वल्लों रखा गया पूरे मसले नूं सुलझाउण वास्ते है या सुप्रीम कोर्ट फिलहाल फोकस बॉर्डर खाली करवाउण दे उत्ते जिहड़ी आवाजाही है उसनूं चालू करन दे उत्ते फोकस कर रहा है? समझाओ दर्शकों को कि पूरे मसले नूं सुलझाउण दे लई जिक्र हो रहा है कि कमेटी बना दी जाए किसानां ते केंद्र दे विचाले इस समय जो रेडकिया खेती कानूनां नूं लैके। पंकज
ਗੌਰਵ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਲੋਕ ਹਟਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਟਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੌਰਵ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਐਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੀ ਝਾਕ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣੂਗਾ, ਦਬਾਅ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਣ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੈਸਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇजेस ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਊ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? रमेश जी शुक्ला जी के सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकार तो भी जवाब मंगਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਜੇ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਣੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਜੋ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਊਗੀ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ। ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਾਰੀ
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਖੋਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੋਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖੋਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਖੋਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਖੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੁਕ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 3 ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ
ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਸ਼ੀਲ पांडे इस समय ਸਾਡੇ ਨਾਲ सुप्रीम कोर्ट तो जुड़ रहे हैं। सुशील का रुख करते हैं। सुशील, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ अदालत के अंदर आज हुआ है और जो कमेटी का प्रस्ताव रखा गया कि आप कमेटी एक बना दीजिए, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। साथ ही ये भी जानना चाहूंगा कि ये पूरा मुद्दा पूरे आंदोलन को लेकर है या दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर जो इस समय प्रदर्शन चल रहा है उसके ऊपर अदालत का खास फोकस है। जी देखिए, जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उन याचिकाओं में पहली जो मांग की गई थी वो तमाम जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें कोविड का जो डर है उसकी वजह से उनको कहीं और शिफ्ट करने की बात की गई थी। दूसरी जो याचिका थी वो ये थी कि इस मामले में किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। तीसरी याचिका थी कि जो बॉर्डर सीज है, जो बॉर्डर बंद है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर उनको हटाने की मांग की गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि आखिर बॉर्डर किसकी वजह से ब्लॉक है। तो सरकार की तरफ से यह बताया गया कि किसानों की वजह से बॉर्डर पर ब्लॉक किया गया है, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर सवाल सरकार के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने किया कि आपस में आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। इस पर केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट में ये कहा कि लगातार किसानों के जो एसोसिएशन है उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसानों की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि इस पूरे किसान बिल को रद्द किया जाना चाहिए और उन सरकार का आश्वासन हाँ और ना में होना चाहिए। इस पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि आखिर किसान इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको दिल्ली क्यों आने नहीं दिया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही कि पुलिस के द्वारा उनको रोका गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के लोगों को नोटिस जारी किया है और ये सवाल किया है कि वो कल तक अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें और ये बताएं कि अभी तक जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस प्रदर्शन को रोकने के लिए उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। दूसरा कि आखिर बातचीत का दौर कहां तक गया। ये तमाम एक डिटेल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में कल केंद्र सरकार को दाखिल करना होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये एक इशारा जरूर किया है कि इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए क्यों ना एक समिति का गठन कर दिया जाए जिसमें सरकार के नुमाइंदे भी शामिल हो और तमाम देश भर के किसान जो एसोसिएशन हैं उनके लोगों को भी शामिल किया जाए। और ये पहल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से शुरू की है ताकि इस पूरे विवाद एक और छोटी सी चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक जो पंजाब के संगठन हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया है, तो क्या उनको भी किसी तरह से शामिल करने की बात है? उनको कोई बुलाया गया हो, नोटिस किया गया हो? निश्चित रूप से किसान एसोसिएशन जो है उनको भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस गया है, क्योंकि किसान एसोसिएशन भी इस मामले में शामिल किए जाएंगे, उनको पार्टी बनाया जाएगा। इसीलिए तमाम जो किसान एसोसिएशन है उनको भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है। किसान एसोसिएशन के तमाम जो लोग हैं वो भी बताएंगे कि जो एसोसिएशन के कौन कौन लोग उसमें शामिल किए जाएं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि कमेटी में कितने लोगों को शामिल किया जाए, सरकार के कितने लोग शामिल हो, किसान एसोसिएशन की तरफ से जी बिल्कुल। किसानां ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਸ਼ੀਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।